شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم ساتھی حضرات کا اور نیشنل پریس کلب اسلام آباد والوں کا شکریہ ادا کر رہے ہوں۔ ہماری جماعت ہے رابطہ جماعت علماء اسلام، ادھر تشریف فرما ہے مرکزی جنرل سیکریٹری مولانا گل نصیب خان صاحب، مرکزی ترجمان مولانا شجاع الملک صاحب، سید محمد قاسم اور مولانا جاوید صاحب۔ میں سب لوگوں کا اس کے آنے پر اور پریس کانفرنس کی کرنے پر شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ باقی جو ہمارے پریس کانفرنس کا مقصد ہے وہ مولانا گل نصیب خان صاحب اور مولانا شجاع الملک صاحب اپنا بیانیہ بھی پیش کر لیں گے آپ لوگوں کے سامنے، اور وہ اپنا تعارف بھی کرا لیں گے۔ ہم کا بھی کرتے تھوڑا سا ٹھیک ہے۔ سوری یار میں ڈر گیا، یہ تو نکلی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یطع اللہ ورسولہ فقد هدی ومن یعص اللہ ورسولہ فقد غوی حتی یفیء الی امر اللہ۔ جس حالت میں ہم یہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، ملک میں انتخابات کی گہما گہمی ہے اور 8 فروری کو اس ملک کی نئی قیادت کا انتخاب ہونا ہے۔ رابطہ جمعیت علماء اسلام چونکہ سیاسی جماعت ہے اور انہوں نے اس الیکشن میں اور اس انتخابات میں بھرپور انداز سے حصہ لینا ہے، اور ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال، اقتصادی اور معاشی صورتحال یہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ جس خطے میں ہم آباد ہے، اس خطے میں پاکستان کو ایک باوقار ملک کے طور پر پیش کرنا ہے اور آگے لے جانا ہے۔ لہذا ہماری سیاسی اتحاد تو تحریک انصاف سے تھے، ہے اور رہے گا۔ تحریک انصاف پر مشکل حالات میں جن حالات کا سامنا ہے ان کو، ہم ان کی اتحادی جماعت ہے، اتحاد تا رہیں گے اور ہم اس میں مضبوط اس کے ساتھ رابطے میں ہیں، چونکہ انتخابی سلسلے میں ہم اپنی نشان پر الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ جو انگوٹھا کے نشان ہے، ٹکٹیں جاری ہوئی ہے اور ہماری خواہش ہے کہ ہم مرکزی قومی الیکشن میں بھی بھرپور حصہ لیں اور صوبائی الیکشنوں میں بھی بھرپور حصہ لیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ملک میں سیاسی فضا کو قائم کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ جو بھی مختلف قسم کے حالات ہیں جو الیکشن کے راستے میں رکاوٹ بن رہے ہیں یا الیکشن کے لیے مشکلات پیدا ہو رہے ہیں، ہماری جدوجہد ہوگی، کوشش ہوگی کہ ریاستی اداروں سے بھی ہمارے رابطے قائم رہے اور سیاسی جماعتوں سے بھی ہمارے رابطے قائم رہے، اور ہم ایک بھرپور سیاسی فضا تشکیل دینے میں اپنا کردار ادا کریں۔ اس وقت
इलेक्शन में जाना, कैंपेन करना और लोगों के साथ मिलना और लोगों तक अपना मंशूर और ज़ाब्ते पहुंचाना, ये हम प्रेस ही के ज़रिए से ज़्यादा मुनासिब समझते हैं। इस वक्त मुल्क में आदमी माशी इस्तेहकाम है, इक़्तिसादी तौर पर भी हम खित्ते में एक कमज़ोर मुल्क के तौर पर सामने आ रहे हैं और अमन व अमान की सूरत हाल भी तसल्ली बख्श नहीं है। लिहाजा हमारे रियासती इदारों से यही गुजारिश है कि वो इलेक्शन को साफ और शफाफ और इंसाफ पर मबनी और पुरअमन माहौल बनाने में रियासती इदारे अपनी किरदार अदा करें और ऐसी ही जो सियासी जमातें हैं वो सियासी रवैया अपनाए, सियासी रविश अपनाए और सियासी रविश के ज़रिए से पुरअमन इंतखाबात के इनेकाद में अपना किरदार अदा करें, जिसके वजह से हम एक नई क़ियादत मुंतखब करने में कामयाब हो जाएंगे आसानी से। लिहाजा मैं इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब के तमाम कारकुनों का और तमाम ज़िम्मेदारान का शुक्रिया भी अदा करता हूँ और वो दरख्वास्त भी करता हूँ कि वो भी माहौल को सियासी बनाने में अपना किरदार अदा करें। इसी वजह से कि प्रेस जैसे अहम शोबे अगर वो माहौल बनाने में अपना किरदार अदा करे और वो किसी नामुनासिब रवैये को अगर वो रियासती इदारों की तरफ से हो या सियासी जमातों की तरफ से हो, वो इस हवाले से अपना किरदार अदा करे और मुनासिब मुशावरत से लोगों को नवाजे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला 8 फरवरी को हम एक पुरअमन माहौल के अंदर नई क़यादत के इंतखाब में कामयाब हो जाएंगे। शुक्रिया, मेहरबानी। मौलाना साहब ये बताएं कि मैंने मुत्तहिदा मजलिस अमल के इंतखाबात की बराह रास्त कवरेज की थी और यकीनन ये बिलाशुबा था कि एक आप और एक और शख्सियत थे, आपने खैबर पख्तूनख्वा में नुमाया कामयाबी हासिल, आपने क्या अब राब्ता जमीयत उलमा इस्लाम खैबर पख्तूनख्वा में आप किस मकाम पर और किस पोजीशन पर अपने आप को देख रहे हैं? सूबाई असम्बली के हवाले से भी और कौमी असम्बली के आपके कितने उम्मीदवार हैं खैबर पख्तूनख्वा में? मौलाना शुजाउल साहब जवाब देंगे, मैं मदद करूँगा। अच्छा, शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं प्रेस क्लब के तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ और जिस तरह हमारे भाई ने जो कि हमारा पुराना इंतहाई दोस्त और काफ़ी प्रेस के हवाले से माशाअल्लाह शोहरत रखते हैं, तो इन्होंने कहा कि पहले तो आपने हुकूमतें तशकील दी हैं और MMA की इसके बाद हिस्सा रहे हैं और हमारी क़ियादत में 3 दफ़ा मौलाना गुल नसीब खान साहब हमारे सूबाई जमीयत उलमा इस्लाम फ़ा के अमीर रहे और मैं जनरल सेक्रेटरी। इसी तरह ज़िलों में भी काफ़ी लंबा सफ़र इंशाअल्लाह। इस मरतबा जिस तरह के आपके इल्म में है कि मैंने और मौलाना गुल नसीब खान साहब ने KP में खुसूसन और शिरानी साहब जो है हमारे जो रहबर है इमाम हैं, वो उन्होंने तो मेरे ख्याल में हमसे ज़्यादा हुकूमतें बलूचिस्तान में तश्कील दी हैं और उसका तजुर्बा रखते हैं और सियासी लिहाज से हम जमीयत उलमा इस्लाम फ़ा में जब थे तो तब भी तमाम जमात उसको इमामी सियासत का लक़ब जो है उसको दिया है। तो इस वक्त जो हालात हैं, यानी 2 सफ़े, एक PDM का और दूसरे हमारे इत्तेहाद का था और है